بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا تو آغاز تھا، اصل سازش اور اصل مداخلت تو پاکستان کے معاملات میں اب شروع ہوئی ہے، اور نہ صرف اصل سازش بلکہ ایک نئی امریکی سازش بھی منظر عام پر آ گئی ہے، اور نشانہ ہے پاکستان کا صوبہ بلوچستان، جس کی آزاد حکومت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس آزاد حکومت کو 3 ممالک تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نائلہ قادری نامی خاتون کون ہے؟ دشمن اس سے کام لینا کیا چاہتا ہے؟ اس وقت اندر کھاتے پک کیا رہا ہے؟ اور کیوں یہ اس پورے رجیم چینج آپریشن کے عین بعد ہی معاملہ شروع ہوا، اور کس طرح سے آج پاک سرزمین کو عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور پاک فوج کی اس سارے کے سارے معاملے میں جو کارروائیاں ہیں وہ تو جاری ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں کچھ بہت بڑی ہیپننگز ہوئی ہیں، لیکن جو پسے پردہ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ناظرین کرام، اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ انکشافات ہیں یہ نائلہ قادری کے حوالے سے بھی، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صوبہ بلوچستان ایک ہسٹری رکھتا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے 3 سے 4 مرتبہ بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر یہ کوششیں ہوئیں کہ یہاں پر انسرجنسی، یہاں پر علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں ان کے نام پر دہشت گردی، یہاں پر سول انریسٹ، یہاں پر اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جا سکے، اور یہ ایک الٹیمیٹ گول رہا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے۔ اس کے بہت سے مقاصد بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے تاریخ میں بھی پچھلے 75 سال میں ہر طرح کی سپورٹ کی گئی بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیموں کو۔ یہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہوتی بی ایل اے بی ایل ایف، یہ بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے سوویت یونین کے ٹائم پر بھی یہی ایک مقصد تھا، گرم پانیوں تک رسائی کے لیے گوادر، اور یہ سارے کی ساری چیزیں کس کے سامنے نہیں ہیں۔ اور یہ ایک الٹیمیٹ گول اس کے بعد بھی رہا کہ اس جگہ کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، یہاں پر ایک انتہائی کمزور سی آزاد حکومت ہو جو عالمی طاقتوں کی اعلی کار ہو، جس کے پاس اپنی فوج نہ ہو، اور پھر اسے یہ استعمال کرتے رہیں۔ پھر ظاہری بات ہے سی پیک بنا، اور سی پیک سے راہداری جو ہے اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ جس نے یہاں سے گزرنا ہے گزرے، اور پاکستان نے یہاں تک کہا تھا کہ اس مقام پر گوادر، سی پیک، اس میں کوئی بھی آ کر انویسٹ کرے، امریکہ انویسٹ کر لے اسے اعتراض ہے، سعودیہ انویسٹ کر لے اسے اعتراض ہے، سب کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ یہ کوئی چین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کنٹین کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے منصوبے کچھ اور ہیں، اور اس کے بلوچستان کے اندر اپنے مفادات بہت ہی مختلف ہیں۔ ایک تو امریکہ اگر بلوچستان کے معاملات کے اندر اپنے گھٹیا اور مکروہ پلانز کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے افغانستان تک ڈائریکٹ ایکسس بھی ملتی ہے، جس کے لیے اسے اتنا بڑے آپریشنز کرنے پڑتے ہیں، کبھی رجیم چینج، کبھی کچھ، کبھی بلینز آف ڈالرز جھونکنا پڑتے ہیں وار آن ٹیرر میں۔ البتہ اس سے زیادہ اگلے اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں پاکستان کی طرح۔ اور اس میں امریکہ کا جو دوسرا اہم ترین فائدہ ہے، جس سے ایک آپ سمجھ لیں کہ جو گلوبل پالیٹکس کا فیکٹر ہے وہ پاکستان سے بھی بہت اوپر کی گیم چل پڑتی ہے، وہ ہے کہ جی پاکستان، چین اور سی پیک کو ختم کیا جائے، ان کی کولیبریشن کو، اور چائنا کو ساؤتھ چائنا سی تک کنٹین کرنے کا جو منصوبہ ہے، یہ وہ ایک فالٹ لائن ہے، یہ وہ ایک کمزور جگہ ہے جہاں پر وہ وار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے پہلے وہ ناکام ہوئے ہیں، ہمیشہ ناکام رہے ہیں، لیکن اب چونکہ حوصلے بڑھ چکے ہیں کہ ہم تو ان کا ملک خرید بھی سکتے ہیں، یہ تو زر خرید غلام ہے، یہ تو چند ٹکوں پر پلنے والے لوگ ہیں، ان کے نمائندے ان کے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے ووٹوں سے آئے ہوئے ان کے ریپریزنٹیٹو بک جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر حوصلے بڑھ جاتے ہیں، پھر جی بہت زیادہ وہ اور کھل کر کھیلتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور اس پر ہماری امپورٹڈ حکومت خاموش ہے۔ اب پاکستان
पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, अमेरिका उसके पीछे है और इस मामले के ऊपर तहकीकात करवाने को कोई तैयार नहीं है। और जाहिर बात है आलमी ताकतों की जी हुजूरी तो इंपोर्टेड हुकूमत ने करनी है। ये इंपोर्टेड हुकूमत उनके सामने आंखों में आंखें नहीं डाल सकती। ये FATF के बारे में ठीक कहते थे, मैंने गलत कहा था बीच में कि भाई FATF से खान ने निकलवाया है। FATF के सारे नुकात पर खान ने अमल किया, सिर्फ एक नुक्ते पर अमल नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ था। इंपोर्टेड हुकूमत ने आकर उस एक नुक्ते पर अमल किया और पाकिस्तान FATF से निकल गया। वो एक नुक्ता था अमेरिका के आगे लेट जाना, जो कि खान नहीं लेटा। और अब ये भी IMF से निकलने के लिए और प्रोग्राम लेने के लिए, IMF का कर्जा लेने के लिए अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मिल रहे हैं जी वजीर खजाना। तो ये सारी चीजें, आप फिर बैगर्स हैं तो फिर आप चूजर्स तो हो नहीं सकते। अब भारत और अमेरिका इस बात पर मुत्तफिक हैं, ये बात आपने समझ लेनी है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए या कम अज कम वहां पर इस तरह से मसाइल जारी रखे जाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के लिए, और बलूचिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन, या फिर ऐसा ना हो कि आप कहें कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है पाकिस्तान के। और अमेरिका की सेनेट में करारदाद भी पास हो चुकी है माजी के अंदर, और वो इनकी सपोर्ट के लिए कि जी इन्हें प्रोमोट करना है, भारत इसकी बैक पर रहा है। और जाहिर बात है अलैदगी पसंद जो कि असल में दहशतगर्द हैं, उन्हें भारत सपोर्ट करता रहा है, भारत उनकी फंडिंग करता रहा है, उन्हें नेशनैलिटियां देता रहा है। और इस सारे मामले के अंदर एक खातून मंजर आम पर आई है नाज़रीन कराम, उस खातून का नाम है नाइला कादरी। ये खुद को बलोच कहती हैं लेकिन मुबैना तौर पर ही बलोच है, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत से शकूक व शुबात का लोग इजहार कर चुके हैं कि ये बेसिकली इन पर इल्ज़ाम है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी जो है उसकी आला कार है, और ये खातून कनाडा में रहती है लेकिन ये भारत भी मुबैना तौर पर आती जाती रही है और पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की बातें, हर तरह का गंदा प्रोपेगेंडा, हर तरह की गलीज चीज़ें भी ये औरत पाकिस्तानी जो अवाम है उनके जज्बात और बलोच अवाम के जज्बात के बरखिलाफ भारतीय चैनल्स के ऊपर कहती रही है, और हर हद इस औरत ने फलांगी है पाकिस्तान के खिलाफ। और जाहिर बात है ये फिर वहां पर इनके रॉ के सेल्स के साथ ये इनके जितने लोग हैं, मामा कदीर, ये सब फिर EU डिसइंफो लैब, ये बाहर बैठकर जी कहते हैं हम तो बड़े मस्कीन हैं, ये हो गया वो हो गया, फलां कर दिया, पाकिस्तान की काबिज फौज है, ये जी मकबूजा बलूचिस्तान है, फलां डिमका, ये दहशत गर्दी के सिंपथाइजर हैं, ये BLA BLF और इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन जाहिर बात है आलमी दुनिया के अपने मकासद हैं, उनके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। अब नाइला कादरी साहिबा ने कहा है, ये साहिबा तो नहीं कहना चाहिए कि मैं बलूचिस्तान की लीडर हूं और मैंने एक हुकूमत कायम कर ली है। ऐसी हुकूमतों को गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं, यानी कि जो जला वतन है, अपने मुल्क में नहीं जा सकते, अपने एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर काबिज हैं कुछ लोग, लेकिन वो वहां पर बाहर बैठकर किसी भी मुल्क में पनाह लेकर वहां से अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं। और 3 मुल्क इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर चुके हैं। अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अलार्मिंग सूरत हाल है कि ये कौन से हैं, इसमें भारत है, कौन कौन सा मगरबी मुल्क है, और ये खुद को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कह रही है कि मैं इस गवर्नमेंट की हेड हूं, और ये यूरोपीय मुल्क में कहीं हुकूमत कायम की जाएगी, पाकिस्तान पर इसकी वजह से प्रेशर बनाया जाएगा। रीसेंट आप दहशतगर्दी की लहर देख लें, BLA BLF किस तरह से आई, और आपके उन्होंने किस तरह से FC के हेडक्वार्टर्स तक हमले किए, वो सारी चीजें पाकिस्तानी कौम नहीं भूली। चंद महीने पहले की बात है, इतना कुछ हुआ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के जवानों को केज के अंदर मारा गया, ईरान भाग गए, ये हो रहा है वो हो रहा है, कराची के अंदर खातून दहशतगर्द लॉन्च की गई, चीन के जो टीचर्स हैं उन पर हमला किया गया। ये किसे नहीं नजर आ रहा, ये अंधे को भी नजर आ रहा है, ये कड़ियां कोई भी मिला सकता है। और इस सारे मामले में अभी रिसेंटली भी वाकया हुआ है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तकरीबन 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, और ISPR ने बताया कि ईरानी सरहद के करीब जमरान के पहाड़ी सिलसिले में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन फ्रंट से था। तो वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं, और इस वक्त अगर पाकिस्तान को किसी चीज की कमी है, जिस तरह से इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए फौज और PTI जरूरी है, आज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। जिस मुल्क में बैठकर ये औरत बात करती, जो मुल्क इसे रिकॉग्नाइज करने का सोचता, उस मुल्क को वैसा ही जवाब मिलता, उस मुल्क को ये तसल्ली ना होती कि ये तो बैगर्स हैं, ये बैगर्स आर नॉट चूजर्स वाला मामला है। और अभी भी वक्त है रियासत पाकिस्तान आहनी हाथों से निमटे, फौज वहां पर जवान, हमारा फौजी जवान, हमारा अफसर
اور وہاں پر بلوچستان کے اندر جانے دے رہے ہیں، وہ بیک ٹو بیک ان دہشت گردوں کا سر کچل رہے ہیں، لیکن کچھ حصہ پھر سویلین گورنمنٹ نے بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر 1 پیج کی پھر یاد آتی ہے کہ 1 پیج کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے اس پورے کے پورے معاملے میں دشمن ایک بہت بڑی سازش پاکستان کو کمزور کرنے، پاکستان کو پریشرائز کرنے، پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے لانچ کر چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔